DNA sequencing. طيب. So في واحدة بتحكي. So basically هذا التمبليت احنا بدنا نعمل له sequencing. Remember بكون انا عندي multiple copies of the same template molecule. احنا بحاجة لبرايمر اللي راح يحدد لي بالضبط وين راح يصير في sequencing، وبنستخدم ال DNTPs العادية، هاي السبستريس العادية. اوكي the DNA polymerase uses، زائد نعمل DiDeoxy NTP. هلا كل واحد منهم له its own color. Every DiDeoxy has its own color. الدايديوكسي طبعا عنده ال 3 prime end، ما فيش له hydroxyl group. So we need a primer. يلا اقعد. everyone has a certain color. تبدا ال DNA polymerase يعمل ال DNA synthesis. طيب ها بيجي DNA polymerase. It starts with the DNA synthesis, or all of them, all at the same time. لحديد ما هون نحط الدايديوكسي termination. خلاص هون حطينا دايديوكسي termination, دايديوكسي termination. Okay? هلا notice that every dideoxy has its own color. فهذه هذه DNA fragment will have its own color that is distinct. It's different from the other ones. Okay. لاحظوا ان الاطوال مختلفه. There are different lengths. طيب. We take him, combine them all together. راح يطلع عندي انا DNA fragments of different lengths. لاحظوا مثلا ال T. It terminates here, 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 and so on. طيب. ليش؟ لانه it's a matter of probability. ممكن يكون نفس الطول ولا No, never. Never. بس I'll get to that. I'll get to that. طيب فايش بتقرا انت؟ عمالك بتقرا من ال 5 prime end. هذا التمبليت. The newly synthesized DNA حيكون الريدنج 5 prime تبعه من هون G A A C. هذه newly synthesized. التمبليت بدك تبدا من العكس والopposite G C A معناته T. هلا بيمشي كل على نفس اللين. هلا بما انه كل DNA fragment has its own color. طبعا the smallest would migrate faster. We already know that. Laser beam it reads. هلا notice something انه الsignal computer would read the colors and they will be translated into في program معين. اوكي في بروجرام معين. سو اللي راح يصير خلاص نجي هون. Let's start. اوكي هلا فراح يطلع عندي شيء زي الكروماتوجرام. كروماتوجرام إذا بتتذكروا بالبروتين أناليسيس عندنا كروماتوغرافي وشرحنا إيش يعني كروماتوغرافي إنه كلر مش عارف إيش و it looks like peaks لما نعمل إحنا الكروماتوغرافي فهذا سموه كروماتوجرام. It looks like a chromatography and each color represents a letter. هذا اللي حكينا عنه. Alright? هلا let's look here. So these are certain results. هون مثلا هذا النورمال. هذا شخص affected with a disease. ماشي؟ affected with a disease, a certain disease, dominant disease. لاحظوا انه انا عندي هون عندي a single peak right here. It represents a C. لاحظوا انه هذا individual عندنا two peaks and these two peaks overlap with each other. شو يعني؟ Mutation أو variation. طيب, how can you describe this person? Heterozygous. ليش؟ لأنه DNA polymerase we are deployed حيقرأ ال DNA when it comes to that particular position on one DNA strand أنا عندي A, on the other DNA strand أنا عندي C.
فالlength of the DNA fragment would be exactly the same. بس الكمبيوتر ايش؟ رح يقرأ both colors، فراح تطلع عندي انا 2 peaks. طب لو صار في mutation، يعني المفروض الشخص يكون عنده C هون و C هون، وبعدين صار في mutation على الاثنين، فصار G هون و G هون. ايش رح يطلع عندي؟ لون ثاني. كيف؟ لون ثاني. لون ثاني. How many peaks؟ One peak. Just one peak، لأنه هون G هون G. One single peak، لكن الcolor would be totally different. ماشي؟ فلما يكون أنا عندي two overlapping peaks معناته إن this person is heterozygous. ممكن يكون mutation، ممكن يكون variation، polymorphism، ما له أي معنى. Just a difference in DNA sequence. فهذا هو DNA sequencing. لكن هذا التكنيك، هذا the use of dideoxy nucleotides for DNA sequencing is really slow و laborious. يعني it takes time لتطلع عند results. ونعملها على مثلا region واحدة من ال DNA. فأنا حكيت لكم، وهذا اللي كانوا يستخدموه لما يعملوا الهيومن جينوم بروجكت الكبير هذا اللي خلصوه ب 15 سنة وكلفهم 3 بليون، وبعدين حكيت لكم إنه now it takes a day, 2 days and it will be done and it would cost like $700 بس لنعمل كل ال DNA. طب goodness, do we use dideoxynucleotides؟ هذا اسمه Sanger sequencing على اسم الانفنتر اسمه Sanger. Do we do that? No. We do something that is new, and it's known as next generation sequencing. This is the new technology, sort of new technology. قبل اسبوعين واحد من الشباب اللي درستهم I think بعت لي ايميل قال لي في شيء جديد، تكنولوجيا جديده، وبعت لي اللينك وقعدت اقرا اشوف اليوتيوب انه ايش هاي التكنولوجي. It's really amazing. كل شوي بيخترعوا شيء جديد، طريقه جديده يعملوا فيها DNA sequencing. لكن راح احكي على واحده منهم. ماشي؟ The use of technology, nanotechnology. فاللي بيصير عندنا هون انه actually what they do is the following. They take DNA from a person, from an organism, bacteria or human or whatever. Okay? Again, we have a lot of copies of these DNA fragments. هلا, we take the DNA and we fragment it into smaller fragments. طيب? And then we add adapters. ايش يعني adapters؟ يعني DNA sequences. أنا بعرف ايش هي DNA sequence. Okay? We add it chemically. We add these adapters. فهلا كل DNA fragment عندهم adapter على اليمين وعلى الشمال. ماشي؟ كلهم عندهم نفس الادابتر. And then what they do is that they add these DNA fragments with the adapters to a certain chemical surface. صغير كتير actually. It's that big. See? They add it. فكل notice كل DNA fragment مع الادابتر would be attached right here on that surface. How many fragments do I have? Billions of fragments. كلياتهم they attach to the surface. And then what they do, they amplify the DNA. Okay, يعني بكون عندي على هاي السبوت one DNA fragment. It becomes multiple DNA fragments on the same spot. يعني بدل ما يكون واحدة راح يكون عندي 100 200 300 on that particular spot. كيف عملوا amplification؟ هلا بنحكي على البي سي ار كمان شوي. طيب؟ فكل سبوت بطلع فيه DNA fragment واحدة، انه صار منها hundreds on that particular spot. اوكي؟ فهذه السبوت عليها DNA fragment صارت 100، هون صارت 100، هاي DNA fragment صارت كمان 200 and so on. صار في amplification، بطل عندي 1 DNA fragment. حلو؟ منيح. And then we start DNA sequencing. اوكي؟ خلينا ناخذ one spot. ايش راح يصير فيها؟ الادابتر هذا اللي انا حطيته هون early on, I use it to add a primer on it, complementary to it. I add a primer. البرايمر وين راح يربط؟ على الادابتر complementary to it. فراح يربط على الادابتر تبع هذول ال100 اللي هون، وعلى الادابتر على ال100 الموجودين هون، والادابتر
ونفس الادابتر العلميه اللي موجودين هون، وبحط دي ان اي بوليميريز. شو حيعمل الدي ان اي بوليميريز؟ بده يعمل دي ان اي سينثيسيس. منيح؟ معي؟ هلا so what happens انه راح يجي يحط راح نحط السبستريتس اللي هم الديوكسي رايبو نوكليوتايدز. حيجي هالدي ان اي بوليميريز عند هالسبوت اللي فيها دي ان اي فراجمنتس اوف ذا سيم تايب، وحيبدا يحط جي هون. على السبوت الثانيه راح يحط سي، لانه السيكونس different DNA fragments. حيحط C. ماشي؟ على هاي السبوت ايش راح يعمل؟ راح يحط A. على هاي السبوت حيحط كمان G. يعني different DNA fragments. لكن هدول السبستريتس they are terminating by themselves. يعني مش حيجي ال DNA polymerase ويحط مثلا G ويكمل. خلاص حط الجي وقف. اوكي؟ فحط جي هون وحط سي هون وحط اي هون وحط اوكي تي هون and so on. بس حيوقف الدي ان اي سينثيسيس. ليش؟ لانه they are chemically designed in a certain way انه بس ينحط السبستريت sequencing stops. طب ايش التريك؟ شغلتين. التريك الاولى انه السبستريت اللي انحط الجي او راح يصير له حيطلع كلر، فراح يطلع جرين، والتي اللي انحطت على هاي السبوت راح تطلع ريد، والاي مثلا بلو whatever. طيب فانتوا عندكم billions of spots. ايش عماله بصير؟ ان حطت السبستريت جرين ريد يلو اوكي، كل واحده عمالها بتطلع لي لون. billions colors؟ yes billions of different colors. طيب وبعدين بنعمل السكند راوند، بنشيل هدول السبستريت، نعمل موديفيكيشن للسبستريت اللي نحط، بحيث انه هلا لما نحط كمان سبستريت الدي ان اي بوليميريز راح يحط على السكند نوكليوتايد. اوكي حيحط السكند نوكليوتايد على الفراجمنت، فهون الفراجمنت هذه احنا حطينا ايش؟ A خلينا نحكي، بعدين طلع الكلر، الكمبيوتر قرأ الكلر. اوكي شلنا السبستريت ماشي، عملنا اكتيفيشن. هلا ممكن انه يجي الدي ان اي بوليميريز يحط السكند نوكليوتايد على هذه الفراجمنت، اذا حطها حيطلع كلر. فهون حط جي اول طلع كلر جرين، بعدين حط التي طلع كلر ريد، الكمبيوتر راح يقرأ ماشي. بعدين ايش صار؟ بعدين اللي صار انه ما راح يقدر يحط كمان وحده ثالثه الا لما ايش؟ لما نعمل اكتيفيشن لهالنيوكليوتايد اللي احنا حطيناها، بحيث انه نقدر نحط كمان وحده ثالثه. اوكي فايش؟ فهي خطوه خطوه. Basically it looks something like this. اوكي فهي عندنا السبوتس، حطينا مثلا هي عندنا اول راوند نمبر 1، نحط على هاي السبوت جي فطلع لون، وهذه نحط سي طلع لون، حط A وحط T. منيح؟ الكمبيوتر قرأهم، قرأ هذه وهذه 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 الأربعة. شيل السبستريت، عمل اكتيفيشن، يعني غير هدول السبستريت بحيث نقدر نحط كمان نوكليوتايد. البوليميريز بيقدر يحط كمان نوكليوتايد. بعدين ايش؟ نحطت ثاني وحدة. أول مرة قرأها يلو، ثاني مرة سكند راوند ايش قرأ؟ سي. وهذه قرأها سي، ثاني نوكليوتايد انحطت تي، فايش الكمبيوتر راح يعمل؟ راح يقرأ أول مرة جي على هاي السبوت، بعدين حيقرأ على نفس السبوت إنه عندها سي، بعدين حيقرأ على السبوت الراوند الثالثة تي، حيقرأ مرة الراوند الرابع جي and so on. كل سبوت راح تطلع لي different colors على حسب الراوند، راوند 1 راوند 2 راوند 3 and so on. Is it possible؟ نعم. أعيد. طيب راح أعيد بس عشان تتخيلوا الشيب هذه فيها different spots. How many spots؟ 1.6 billion spots.
وكل راوند طلعوا حتطلع colors. هذا جزء من الشيب. هذه ويزوم in different colors. كل هذا spots نطلع لي at a certain point at a certain round a color. ففي عندنا كاميراز سوبر كاميراز بتاخذ صور على نهايه الراوند. كل ما يطلع اللون اخذت الصوره. والكمبيوتر حيقرا انه هاي السبوت طلعت اول شيء ريد، بعدين جرين، بعدين كمان ريد، بعدين كمان ريد، بعدين يلو. فراح يقرا انه هاي السبوت فيها جي اي تي تي سي اتسترا. الكمبيوتر حيقرا كل هدول ال 1.6 billion clusters all at the same time. Technology is amazing. ماشي؟ بعدين الكمبيوتر ايش بده يعمل؟ حيحطهم كلهم على بعض. كل هالسيكونسز اللي هم راندوم سيكونسز. وبرتبهم انه حيكون الفراجمنتس مش هم كات راندوملي. فعندي مثلا فراح يكون عندنا دي ان فراجمنتس ذات اوفرلاب. فالكمبيوتر حيقرا هاي السيكونس وحيقرا هاي السيكونس اللي فيها اوفرلاب، راح يحطهم هيك على بعض، يكمل القطعه كلياتها السيكونس كلياتها. اعيد مره ثانيه، معلش استحملوني، بس بدي اخلص كنت عشان بس انه تستوعبوا ايش اللي صار. So it's new technology. What happens is the following. بناخذ DNA من a human being. Blood مثلا في عندنا millions of cells. منيح؟ السيلز هذولي فتحتهم اخذت الدي ان اي منهم كلياتهم، فانا اخذت million copies of the whole genome. حلو؟ بعدين باخذهم مخلطين ما هم و I fragment them into smaller fragments, random fragments. فهذا الدي ان اي حينقطع بهذا الشكل، دي ان اي ثاني حينقطع بالشكل بحيث انه الفراجمنت جزء من هاي الفراجمنت يعني they overlap. عارفين ايش يعني overlapping ها؟ طيب في overlapping منيح؟ هذول الدي ان اي fragments كلياتهم chemically I modify them انه حطيت فيهم adapter. As DNA sequence that I know what it is. حطيت على both ends. ماشي؟ بس ايش in between ايش السيكونس ما بعرف، وانا عندي هلا billions of DNA fragments لانه يعني already عندي millions of human DNA كت فعندي billions of DNA fragments هلا. كلياتهم عندهم نفس الادابتر. هذه الدي ان fragments بحطها على surface بحيث انه هدول الدي ان fragments they attached on the surface. فانا عندي كل البليون دي ان fragments هدولي كلهم attached، كل واحدة لحالها على سبوت معينة. منيح؟ الخطوة اللي بعديها بصير انه amplification، بمعنى هاي الدي ان fragment على هاي السبوت هي واحدة صارت 100 نفس النوع نفس السيكونس صارت 100، وهاي الكلاستر اللي هون في كمان فيها 100 وهاي الكلاستر فيها كمان 100. منيح؟ فأنا عندي هلا billions of clusters زي ما انتم شفتوا هون billions of clusters. كل كلاستر فيها same multiple copies of the same DNA fragment. منيح؟ معي لهلا؟ متخيلين؟ أو لا؟ لا عشان أعيد. لا دكتور الصراحة منيح، مش فاهم ليه مش فاهم؟ طب اوكي طلع. كيف صاروا الكوبيز دكتور؟ احنا لما حطينا هلا استنى علي شوي، الموضوع اللي بعديه هو البي سي ار الامبليفيكيشن. يعني هاي لسه ما شرحت. اللي لسه ما شرحتها. اوكي؟ بس انا بحكي لك انه انا هلا بديت ب 1 دي ان فراجمنت على هاي السبوت عملت منها نسخ. هلا بنحكي كيف عملنا نسخ منها. اوكي؟ فهاي السبوت فيها multiple copies of the same DNA fragment. حلو؟ بعدين ايش بعمل؟ بعمل الدي ان اي سيكونسينج. ايش انا بدي دي ان اي بوليمريز، صح؟ والتمبليت اوريدي موجود على ملزق على اتاتشد على السيرفيس. وبدي برايمر. طيب ايش البرايمر اللي انا بدي اياه؟ ذا سيم برايمر لانه كلهم عندهم نفس الادابتر. فبستخدم انا برايمر كومبلمنتري مع الادابتر، فهو هالبرايمر راح يربط على كل الدي ان فراجمنتس اللي موجوده عندي على هالسيرفيس هذا. اوكي؟ والدي ان بوليمريز ايش بده يعمل؟ بده يعمل دي ان سينثيسيس. روعه.
هلا النوكليوتايدز اللي انا بستخدمهم سبيشال، مش داي ديوكسي، لا نوكليوتايدز عاديه ديوكسي، لكن فيهم خاصيتين. اول اشي انه كل نوكليوتايد، كل نوع نوكليوتايد إلها كلر تعطي سيجنال. حلو؟ يعني التي بتعطيني ريد، الاي بتعطيني جرين and so on. كل واحدة بتعطيني different color. هاي أول خاصية. ثاني خاصية إنه لما الدي ان اي بوليميريز يحط one نوكليوتايد ما بقدر يحط الثانية إلا لما يصير لها activation أو يصير لها modification، تتغير. فإيش راح يصير هون؟ حيجي هالدي ان اي بوليميريز على هاي الكلاستر راح يحط A، على الكلاستر الثانية على حسب الدي ان اي فراجمنت كومبلمنتري لها حيحط T. لما يحط ال A color راح يطلع اللي هو that represents an A، وهون راح يحط T راح يطلع fluorescence that represents T على هاي الكلاستر. فتخيلوا انا عندي 1.6 بليون كلاسترز، وفي سوبر كاميراز they take pictures، كل شوي بياخذوا صورة، نحط هالنوكليوتايد طلع لون صورة، بس كلهم حيطلعوا مرة واحدة الكولرز. فالكاميرا حتاخذ صورة زي ما هي موجود عندكم هون، زي الفاير ووركس، اتس ريلي فاير ووركس، يعني تخيل الوان عمالها بتطلع all at once. بس الكمبيوتر والسوبر كاميراز ريلي سوبر حياخذوا الصورة لكل هدول الكلاسترز. اوكي؟ فراح يعرف والله انه هاي الكلاستر فيها جي، هاي الكلاستر فيها A، هاي الكلاستر فيها T and so on. ماشي؟ ماشي. بعدين ايش؟ طلع اللون، اخذنا الصورة، حلو كثير، هاي راوند 1 خلصنا منها. شو بنعمل بعدين؟ بنشيل كل السبستريتس مرة ثانية. نعمل اكتيفيشن لهالنوكليوتايدز اللي اوريدي انحطت، بحيث انه هلا لما نحط كمان سبستريت البوليميريز راح يقدر انه يحط ثاني واحد. لما يحط ثاني واحد ايش راح يصير؟ لون فاير ووركس، حيطلع لون، بس ما راح يقدر يحط الثالث. ليش؟ لانه it's not activated. حتطلع الصورة الثانية. ماشي؟ ايش بعدين؟ شيل السبستريتس، activate النوكليوتايد اللي انحطت، وحط كمان سبستريتس. ايش راح يعمل الدي ان اي بوليميريز؟ يحط الثالث، حيحط الثالث هون وهون 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 وهون. كل واحد من هالكلاسترز راح يطلع ايش؟ لون. حيقرا اللون الثالث او ثالث نوكليوتايد انحطت all at once. تخيلوا 1.6 بليون سبوتس، كل واحد عماله بيطلع لي لون. وناخذ هالصوره، الكمبيوتر ايش بيعمل؟ بقول لك هذه السبوت اللي طلعت لي اول مره لون اصفر، الكمبيوتر بقول هذا معناته جي، على هاي السبوت في جي. راوند 2 نفسها، نفس الكلاستر طلعت لي لون ازرق معناته سي. نفس الكلاستر على الراوند الثالثه طلعت لي ايش؟ لون اخضر معناته تي. نفس السبوت، فراح يقول لي هاي السبوت فيها ايش؟ السيكونس تبعتها هي جي سي تي جي اي. منيح؟ الكمبيوتر حيقراها، وهاي السبوت حيقراها انه A G C C G، حيقراها. حيقول لي هذا الدي ان اي فراجمنت بغض النظر اتس راندوم، هاي الدي ان اي فراجمنت السيكونس تبعتها هي كذا كذا كذا، وهاي الدي ان اي فراجمنت هي كذا كذا كذا. فانا عندي هيوج داتا عمالها بتطلع. ايش الكمبيوتر راح يعمل؟ هلا الفراجمنتس لانه صار فيها راندوم كليفج ايرلي اون، كليفج حيكون اوفرلابينج. لاحظوا مثلا هاي الدي ان اي فراجمنت فيها اوفرلاب، فيها اوفرلاب. فكيف لما احنا بنركب الاشياء هيك على بعض، بدايه هذه معناته نهايه هذه and so on، بنحطهم هيك على بعض. فالكمبيوتر راح يقول لي السيكونس تبعت الجينوم هذه هي كذا 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 كذا، حيعطيني اياها بالكامل لما يحط القطع كلهم هيك على بعض لانهم اوفرلابينج.
اوكي فحيكمل وحده عن طريق وحده ثانيه. It's all bioinformatics. لما قلت لكم امبارح انه انتم you are in the wrong field I'm serious. لانه انا عندي هون بيج داتا عمالها بتطلع، فاحنا بدنا جينيوسز يشتغلوا على الكمبيوتر عشان يعملوا اناليسز. ماشي؟ ف a lot of information عمالها بتطلع عندي هون. fireworks عمالها بتطلع. راح ابعث لكم لينكس على اليوتيوب، طلعوا على الفيديوز دقيقتين 3 دقائق. اوكي؟ نعم. طب احنا ما بنعرف منتجات الموقف، يعني احنا ما بنعرف السايز تبع كل براند. ما بنعرف؟ السايز تبع كل براند. ما بنعرف؟ السايز. السايز ما بنعرف. إيه؟ متى بنوقف التليفون؟ يعني بنضل نحط زي بنعمل اكتيفيشن لما لحد ما يوصل على اخره. على اخر الفراجمنت، يعني انا عندك هون هاي هاي الفراجمنت مثلا راح يعمل سيكونسينج، راح يعمل سينثيسيس لحد ما يوصل على اخرها. خلص وقفنا. نخلص. ماشي؟ اسال. دكتور هسه احنا النيوكليوتايد اللي بنستخدمه ديوكسي صح؟ عديد يا طيب ايش اللي بيمنع الدي ان اي بوليمريز انه يبني على طول بعد النيوكليوتايد؟ ايش الاكتيفيشن هاي؟ لانه اتس موديفايد ان ا واي انه ال 3 برايم اند تبعت النيوكليوتايد هذه مش اكتيفيتد، يعني فيها كيف يعني؟ فيها كيميكال جروب معينه مسكره الهيدروكسيل جروب. هلا بعدين اللي بيصير فالبوليمريز بده يحط كمان نيوكليوتايد بس ما بيقدر. بس لما نشيل السبستريت بنعمل اكتيفيشن، بنشيل هاي الجروب بنشيلها اوكي، وبعدين البوليمريز بيقدر يحط كمان سبستريت. ماشي؟ فبناخذها one step at a time. نعم. نفس السؤال. اوكي. هلا هذا هو النكست جنريشن سيكونسينج، هذا هو اللي عماله بصير هلا، واللي عماله بيشتغلوا عليه شيء اميزنج. نحكي عن امبليفيكيشن هلا، اللي هو تكنيك اسمه بوليميريز تشين رياكشن. بالعربي تفاعل تسلسلي البلمري. ابني توجيه السنه هذه فعمالهم بدرسوا PCR. بالمره متسلسل. لما الواحد يعرف ايش العربي المعرب بالكلمه. فهو تفاعل تسلسلي بلمري. ايش يعني؟ يعني basically polymerase chain reaction is a reaction that is catalyzed by a DNA polymerase and it is a chain reaction. يعني ايش؟ متسلسل. يعني راح اعمل نفس الرياكشن مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. شو الهدف؟ الهدف انه انا عندي كميه صغيره من الدي ان اي بدي ادرسها. but I cannot. ليش؟ لانه عندي كميه كثير صغيره. فبدي اعمل amplification لإلها. او فمثلا لما تسمعوا انه والله عملوا analysis لديناصور دي ان اي، ديناصور دي ان اي. من وين جابوا الديناصور دي ان اي؟ من العظم تبعهم، سكراتشز كميه جدا 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 بسيطه من الدي ان اي and it's fragmented poor quality. بس بدهم يدرسوا الدي ان اي تبع هالديناصور. طب كيف يدرسوا؟ بيعملوا PCR polymerase chain reaction بكتروه عشان يقدروا يدرسوه. ماشي؟ او لما يعملوا الفورنزيك ميديسن البحث الجنائي والطب الشرعي وواحد مقتول ومدفون وضايل بقايا منه مش عارفين مين هو هذا، ايش بيعملوا؟ بياخذوا من الدي ان اي عشان يدرسوه. بيعملوا polymerization، بيعملوا amplification لهذا الدي ان اي عشان يقدروا انهم يدرسوه. فهذا هو البي سي ار، والبي سي ار من الاشياء اللي غيرت the face of molecular biology وميديسن in general. هدف ثاني من البي سي ار انه انا ما بدي كل هال 3 بليون نيوكليوتايدز اللي موجوده عندنا بالهيومن جينوم، انا بدي ادرس هذا الجين بس. فهذا الجين عشان ادرسه بعمل له امبليفيكيشن، فجزء صغير من ريجن صغير من الدي ان اي I amplify it. I make lots of copies of this particular region. طب كيف نعمل هذا الرياكشن؟ اخترع واحد اسمه كريس مولين واعتزل الساينس لانه مليان واشترى بيت على البيتش بلوس انجلوس والله يهنيه واخذ النوبل برايز. طيب كيف نعمل بي سي ار؟ ايش لازم نسوي عشان نعمل امبليفيكيشن للدي ان اي؟ بدنا الدي ان اي تمبليت واحد. اوف كورس الدي ان اي اللي انا بدي ابدا فيه. بدي دي ان اي بوليمريز، بدي الانزيم
الانزيم ايش بده؟ سبستريت النيوكليوتايدز ديوكسي رايبونيوكليوتايد. والدي ان اي بوليمريز ايش بده بالاخص؟ برايمر. برايمر. حلو كثير. Two. بس انا هون ما بدي 1 برايمر Two. مثل السيكونسينج، انا بدي 2 برايمرز، واحد على هاي الجهه وواحد على هاي الجهه، اللي راح يحوط لي الريجن اللي انا بدي اعمل لها امبليفيكيشن. منيح؟ طيب. And it is a chain reaction. هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن 3 خطوات. It's a cycle. كل سايكل فيها 3 خطوات. الخطوة الأولى denaturation، الخطوة الثانية annealing أو re-annealing، الخطوة الثالثة DNA synthesis. لاحظوا درجات الحرارة. denaturation ليش؟ ما هو DNA polymerase عشان يعمل synthesis للDNA شو بده؟ بده single strand ما بده both. So we do DNA denaturation at a temperature of 95 degrees. So when we raise the temperature to 95 degrees شو حيصير بالDNA؟ It will be denatured. حلو كثير. كل single strand راح تكون لحال. بننزل درجة الحرارة لا تقريبا من 50 ل 70. اوكي؟ هذه بنسميها ال re-annealing او ال annealing temperature. ايش هي هذه؟ هذه التمبرتشر اللي بتسمح للبرايمرز انها تربط على الريجن تبعت الدي ان. فانا عندي 2 برايمرز، برايمر هون وبرايمر على الستراند الثانيه. طيب ليه 50 لل 70؟ ليه انا عندي رينج؟ عشان الدي ان اي شو اسمه ما يرجعوا هم على بعض اللي انت فصلت. هلا الدي ان اي هلا عندي انا كميه كبيره من البرايمرز اكثر من التمبليت. اوكي؟ فالبرايمر would win the competition، يعني لما حيجي البرايمر ويربط على الدي ان اي اسرع من انه يجي الدي ان اي كله يرجع على بعضه. بس ال 50 ل 70 هي التمبرتشر اللي راح تحدد لي التمبرتشر المناسبه اللي البرايمر راح يجي يربط على الدي ان اي ويعمل هيدروجين بوندز. لو كانت شويه اعلى من هيك شو حيصير بالبرايمر؟ حيفك. فاحنا بنستخدم درجه الحراره بحيث اللي تسمح للبرايمر انه يربط على الدي ان اي. اوكي؟ ولانه الديناتوريشن تمب او الميلتنج تمبرتشر مختلفه على حسب السيكونس، تذكروا الجي والسي 3 هيدروجين بوندز والاي والتي 2 هيدروجين بوندز، فاذا كان البرايمر فيه جي كثير، جي وسي كثير، معناته البايندينج حيكون سترونج. اوكي؟ فبتعتمد على كثير متغيرات من ضمنها السيكونس تبعت البرايمر. منيح. الثالثه ايش هي؟ الثالثه نعمل دينا الخطوه الثالثه للسايكل اللي هي دينا سينثيسيس at 72 degrees. ماشي؟ هون الدينا بوليميريز راح يبدا يعمل دينا سينثيسيس. ماشي؟ يبقى اذا كل سايكل انا عندي سايكلز، كل سايكل فيها 3 خطوات. الاولى ديناتوريشن، الثانيه annealing البرايمر راح يربط على الدي ان اي، الثالثه الدي ان اي سينثيسيس. فهلا لما يكون انا عندي دي ان اي صار ديناتوريشن، هاي سنجل ستراند اجى البرايمر بعدين صار في سينثيسيس، هاي سينثيسيس هون وسينثيسيس هون. فكان واحده صاروا قديش؟ 2. وهذه ديناتوريشن السايكل الثانيه. هلا ديناتوريشن البرايمر حيربط دي ان اي سينثيسيس، هذه واحدة صاروا 2، وهذه كانت هاي واحدة صاروا 2. احنا بدينا بواحد صاروا 4، وبعدين الأربعة شو حيصير فيهم؟ السايكل اللي بعديها 8، والسايكل اللي بعديها 16 and so on. فأنا ايش؟ كل سايكل ايش عماله بصير؟ doubling للدي ان اي fragments. بديت بواحدة، بعدين صاروا 2، بعدين صاروا 4، بعدين صاروا 8. هلا starting with مش one DNA molecule تبع template، starting with thousands of DNA templates. ف1000 حيصير 2000، 2000 4000. ماشي؟ فهذه هي الخطوات. هلا واحد بقول لي هيك بنعمل DNA amplification، how many cycles do we need? Usually we need like 25 cycles. ولك 25 cycles بكفوا انه نعمل amplification للدي ان اي؟ definitely.
القصة المشهورة تبعت الحكيم الهندي اللي اجاله الامبراطور وحكى له اطلب واتمنى اللي بدك اياه راح اعطيك انت ما شاء الله عليك انقذتني وذكائك وحكمتك ومش عارف ايه، حكى له اطلب بدي انا قمح. قال له مليان الهند اللي بدك اياه. قال له شوف ناخذ التشيس بليت، على اول سكوير بدنا نحط حبة قمح، وعلى الثاني بدنا نحط حبتين، وعلى الثالث بدنا نحط 4 وبعدين 8 وبعدين 16. قال له بس، قال له لحد ما نوصل على سكوير 64. قال له بس، قال له بس هذا اللي بدي اياه. ما وصل على سكوير 50 الا كانت مخازن الهند خلصت من القمح، بطل في قمح. المتتاليات هذه you start with 1 you would end up with millions لما توصل على square number 50. It's amazing. So with PCR انت you can start with one DNA molecule, a single DNA molecule. بالنهاية على cycle 25 راح يكون عندك thousands. فما بالك انه انت بتبدا ب 1000 DNA templates راح يطلع عندك ايش؟ millions. Again والله انا شغلت الفيديو عندي بالمكتب بس هون مش عمال يشتغل. I have no idea why. طيب لاحظوا درجات الحرارة 95 72 وبعدين الانيلينج من 50 ل 60. دخيل الله شو هالانزيم اللي بده يستحمل درجات الحرارة العالية. احنا يا دوب توصل درجة حرارة الواحد 43 بفطس بموت. ليش؟ لأنه البروتين صار لهم denaturation. فأنا بدي special DNA polymerase، أنا ما بدي أي polymerase. So the DNA polymerase that is used is actually, it was isolated from a certain bacterial species اسمها Thermus aquaticus. Thermus من حرارة، aqua يعني مي باللاتيني وبالإسباني وبالإيطالي. فهذه البكتيريا بتعيش بينابيع المي الحارة، يعني زي حمامات معين. في بكتيريا بتستحمل درجة الحرارة بتعيش؟ بتعيش. والفولكانوس كمان بتعيش. طب البروتينز تستحمل درجات الحرارة العالية. فهم أخذوا هذه البوليمريز من هاي البكتيريا، فعلى درجة حرارة 95 تستحمل. الدينا polymerase doesn't get denatured amazingly. بس الأوبتيمال تمبريتشر للدينا سينثيسيس عشان هو يشتغل 72. فعشان هيك بنعمل ايش؟ 95 degrees denaturation، بعدين بننزلها درجة الحرارة ل 50 ل 70 to allow the primers to bind أو to anneal على التمبليت، وبعدين نرفع درجة الحرارة ل 72 اللي هي الأوبتيمال تمبريتشر فور ذا DNA polymerase اللي بتاخذ من هاي البكتيريا وبصير في DNA synthesis. اوكي؟ نعم. ليش ما اخذوا بوليمريز من انسان طبيعي وعملوها درجة حرارة طبيعية؟ ما هلا بقول لك ليش. لأنه بدك تعمل DNA denaturation 95 degrees، ما لازم تفرق الدي ان اي عن بعض. اوكي فما مش حيستحمل. يس. الرفاعة 72 برايمر ما بفكش؟ نو ما راح يفك. يعني مثلا برايمر نو قال لك ليش؟ 50 مثلا. قال لك ليش؟ لأنه الانزيم هذا حيشتغل على درجة حرارة 60 شوية، فأعماله بتطول ما راح يفك على 70 خلص. ماشي؟ نعم. دكتور ليش ما سويناها بصورة طبيعية؟ ليش الحرارة العالية؟ جبنا هيليكيز بدك تفرق الدي ستراندز عن بعض، دبل ستراند، بدك تفرقهم عن بعض عشان الدي ان بوليمريز يشتغل. فيش في انزيم بيسوي عن تويست؟ ليه احط هيليكيز؟ ليش حط لا، 95 أحط كمان ممكن هيليكيز. ما بصير دمج للستراندز اللي عندي 95؟ No. Stable. DNA is very stable. DNA is very stable. هذا أول ما بدأ الإكسبيرمنت تبعته البي سي آر كان حاطط مي بدرجات حرارة مختلفة، فضل قاعد هيك ساعة ساعتين وهو ينقل السامبل من مي لمي بعدين رجعنا ضل هيك. أخذ عليه نوبل برايز وأكثر من مليون. ماشي؟ استحمل يعني. أنا I did PCR يعني لم مش قد أنا قديم يعني بال 18 اخترع هذا تقريبا بال 85 خلينا نحكي 1985 أول ما أنتم تنولدوا. أنا عملت البي سي آر خلينا نحكي
بال 91 يعني تقريبا 7 سنوات بعد ما عملوه، كان نبدا الرياكشن على 3 بعد الظهر، نيجي ثاني يوم بكون مخلص، يعني بده تقريبا 16 ساعه ليخلص. هلا البي سي ار ماشينز ساعتين بكون مخلص، لانه التريك ايش هي؟ انه درجه الحراره تطلع وتنزل بسرعه، هذه هي. اوكي؟ فاخترعوا يعني ميتالز معينه عشان يعملوا فيها البي سي ار. طيب ما علينا. فبيسكلي هذا اللي بيصير، هاي الدي نعمل ديناتشوريشن على درجه حراره 95، they are separated، البرايمرز بصير لهم annealing، وبعدين ببدا عندي انا الدي ان synthesis. ماشي؟ فراح يصيروا بهذا الشكل. بالنهايه فانا عندي 2 to 30 cycles about 25 cycles، راح يصير في doubling and so on. طيب وبعدين حيكون انا عندي الامبليفايد دي ان اي، حيكون عندي millions of copies of the amplified DNA. I can do gel electrophoresis، بتتذكروها ان شاء الله من السنه الماضيه molecular، نعمل separation of DNA fragments based on size. That's it. ماشي؟ Starting with little amount of DNA. طيب. Primers are really important. ليش؟ ليه البرايمرز important؟ عشان الدي ان اي بوليمريز يعمل سينثيسيس؟ لا مش بس عشان هيك. لأنه البرايمرز هم اللي راح يحددوا لي وين راح يصير الدي ان اي amplification. أنا عندي if I take the human genome كل 3 بليون nucleotides كمية مهولة. فأنا بختار برايمرز اللي راح تروح على منطقة معينة من كل الهيومن جينوم ويبدأ يعمل لي amplification. ماشي؟ Primers are important because they determine where DNA amplification would take place at. فممكن يصير في non-specific amplification. البرايمرز حيربطوا هون، ممكن يربطوا محل ثاني. صح؟ ممكن. فراح يصير في amplification لهاي الريجن، يصير في amplification لهاي الريجن as well. ماشي؟ فدرجة الحرارة تبعت الانيلينج temperature اللي بتسمح للبرايمرز انها تربط على الدي ان اي كثير مهمة. كثير مهمة. فإذا حطينا درجة حرارة واطية، لاحظوا أنا عندي 2 products صار لهم amplification. ارفع درجة الحرارة شوي أكثر، لاحظوا إنه هذا اللي فوق إيش صار؟ اختفى على هذه درجة الحرارة، بين هذا. It's very specific. طب ايش صار عندي هون؟ ليه بين هذا؟ لأنه درجة الحرارة واطية. فالبرايمر ربط محل ما هو لازم يربط، ولأنه صار عندي non-specific أو imperfect hybridization. تتذكروا imperfect hybridization؟ مش ضروري 100% يكون ماتش. ربط على مكان ثاني. السيكونس بتختلف شوية بس ربط على مكان ثاني. فسمح إنه يصير في amplification على هاي الجهة. طب بما انه الانيلينج او الهايبريدايزيشن تبع البرايمرز على الدي ان اي imperfect، في اختلافات، بس كان في enough hydrogen bonds انه يربط على هذا المكان. ماشي؟ اذا انا رفعت درجة الحرارة شوية نتفة، هذا حيتخلخل، حيوقع، ما راح يربط. بس هذا perfect hybridization فربط على هاي الريجن of the DNA، فصار في amplification. ماشي؟ الله يسامح اللي حط هاي المحاضرات بهذه الكورس. لو حطيناه بالمولكيولر كنتوا استوعبتوه شوي احسن. اوكي؟ التمبرتشر تبعت الانيلينج كثير مهمه لانه حتحدد لي السبيسيفيسيتي وين بصير في امبليفيكيشن. اخر شيء احكي عنه. طيب بما انه البرايمر حتى على درجه حراره شوي عاليه لساته عمل امبليفيكيشن لهي الريجن. Doesn't that tell you something? It tells you something. What does it tell you? انه حتى على هاي درجه الحراره هون لسه عندك برودكت، لسه صار في امبليفيكيشن مع انه نون سبيسيفيك، بس صار في امبليفيكيشن لمنطقه ثانيه بالجينوم.
DNA. What does that mean? أيوة. hydrogen are enough. Okay. But what does that tell you about this region اللي صار لها amplification هون? It tells you something. Thank you. It's almost identical as this region that I want to amplify. It's almost identical. ماشي؟ شو يعني؟ تتذكروا بالمولكيولر بيولوجي لما حكينا على الهيستونز مثلا الهيستونز وحكينا انه عندنا هيستون 2A and 2B وهيستون 3 and 4 والدي ان اي بوليمريزز اللي بالبكتيريا عندنا دي ان اي بوليمريز 1 و2 و3 وعندي انزيمز يعني ترانسكريبشن فاكتورز عندي ترانسكريبشن فاكتور الدي والاتش حكينا على كل هذا طب هذول ايش؟ They belong to the same family. فالهيستونز في بيناتهم similarity بالسيكونس تبعت البروتين وبالتالي similarity بالسيكونس تبعت مين؟ الدي ان اي اسمه. فالبرايمر اللي بقعد على ال H2A احتمال كبير انه كمان يربط على الجين تبع H2B لانه عندهم similar sequences. فأنا I can identify genes of the same family. هلا لو ربطوا برايمر واحد بس والثاني لا حيصير في amplification؟ لا بس ستراند واحدة وما راح يطلع عندي دبل ستراند الدي ان اي. لازم الاثنين هذا هون وهذا هون عشان يصير في amplification. ماشي؟ So it's really strict يعني it's an accurate technique. So we can use PCR to discover gene families. We can use PCR to diagnose diseases. كيف؟ طب افرض انه هذا الجين صار له deletion. جزء منه صار له deletion. Normally المفروض البرايمرز يربطوا هون ويصير في amplification لريجن السايز تبعها خلينا نحكي 5 كيلو بيس pairs. لكن جزء من الجين صار له deletion. فلما البرايمرز يربطوا ويعملوا امبليفيكيشن البرودكت ما راح يطلع 5 كيلو بيسز راح يطلع 2 كيلو بيسز. طب شو صار بالثلاثه الباقيين 3 كيلو بيسز ديليتد. فبنعرف انه هذا الشخص صار عنده ديليشن بالجين هذا. اوكي لو ما صار في امبليفيكيشن the whole gene is gone. ما في اي برودكت عماله بيطلع معناته كل الجين راح مثلا او هاي الريجن كلها راحت لان البرايمرز ما ربطت ما عملت hybridization أو annealing على هذه region. So we can diagnose diseases. We can use it for paternity and criminal cases. تتذكر لما حكينا إنه الباترن الفينجر برينتينج دي ان اي فينجر برينتينج كيف كل عندنا اللي هي repetitive sequences الموجودة عندنا بالدي ان اي وكل واحد عنده الفي ان تي ار تبعه والاس تي ار تبعه variable number of tandem repeats. السيكونسز هذه أنا عندي 10 أنت عندك 20 واحد لانه احنا ديبلويد فانا عندي 10 و20 واحد عنده 30 و40 وسوي فكل واحد عنده الباترن تبعه تبع الفي ان تي ارز والاس تي ارز فبنقدر نعمل امبليفيكيشن للفي ان تي ار والاس تي ار حسب الطول بنقدر انه نحدد هذا السامبل لهذا الشخص وهذا السامبل لهذا الشخص and so on. فبنستخدمها بالباترنتي بنستخدمها كمان بالكريمنال كيسز. ممكن نستخدمها بالفيرال اند بكتيريال لود. شو يعني؟ هلا ايش عماله بصير؟ الكورونا فيروس اللي مفزعين الدنيا عليه. طب بدنا نعرف هذا الشخص عنده كورونا فيروس ولا ما عنده كورونا فيروس. شو بيعملوا؟ بياخذوا DNA sample and they amplify the viral DNA. طيب how do they amplify viral DNA? What do they need? How do they specifically amplify viral DNA? برايمرز ايش؟ برايمرز محددين لهم ايش؟ برايمر علي صوتك. برايمر انا سامعك بس بدي الكل يسمع. برايمر بسمعوه في الفيديو. برايمرز معلش بدي هاي برايمرز. I use primers that are specific for the viral DNA. فما راح يصير في amplification للhuman DNA بس حيصير في amplification للviral DNA. فإذا أخذت كمية بسيطة من الدي ان اي
وعملت امبليفيكيشن وطلع عندي برودكت، والبرودكت هو السايز اللي انا بتوقعه، معناته انه هذا الشخص عنده this person is infected. That's what they do. لما يقول لك عنده كورونا فيروس ولا ما عنده كورونا فيروس، عنده اتش اي في ولا ما عنده اتش اي في. مش بس هيك، بنحدد قديش how many viral particles عنده بالسامبل تبعه بالدم تبعه. هذا الكوانتيتيف بي سي ار اللي راح نحكي عنه بكره ان شاء الله. ماشي؟ I'll send links وفيديوز ان شاء الله تعالى.